नमस्कार जी। मैं उमा कालिया सच्ची सहेली वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ तो ते मेरे नाल है गीता जी, गीता बिस्त। ते अज आपां एक टॉपिक के उपर थोड़ी जी गलबात करन लगे हैं जिन्हों कि नाम दिता गया है गपशप। तो उस गपशप दे विच अज आपां जिहड़ा टॉपिक रखिया है वो है योगा, जिन्हों कि है तो उपज साढ़े इंडिया की ही है, हिंदुस्तान की है, बट इन्हों इसनूं बाहरली कंट्री दे विच ज़्यादा पहचान मिली। तो जिद्दां कि असी किसी नूं देख के छेती कॉपी करते हैं तो उस दिशा दे विच ही ते अज हिंदुस्तान दे विच भी योगा नूं काफ़ी फॉलो कर रहे हैं लोग। तो उहदे टीचर्स भी है तो काफ़ी संस्थावां इस चीज़ नूं प्रमोट कर रही हैं तो पब्लिक भी। तो उहदे तहत ही गीता जी जेडे कि आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है और बहुत अच्छिया सेवावां अपनियां दिंदे ने समाज दे विच। ते उन्हां तो अज आपां कुछ जानकारी लवांगे योग दे बारे। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज इस गपशप में आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है और बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे ये टॉपिक दिया गया योग एंड मेडिटेशन के रिगार्डिंग। जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी मैं चिल्ड्रन एंड टीन्स की टीचर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ में एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें था कि पंजाब का एक बच्चा कनाडा गया और नेक्स्ट डे ऑन द सेम डे ही डाइज़, वो मर गया। अगर मैं ये देखना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है ना वो इतनी सॉफ्ट और डेलिकेट है कि थोड़ा सा टफनेस वो सह नहीं पाती है। तो उसके लिए मैं हमेशा मेरा तो ये मानना है कि जो सेवा होती है वो घर से शुरू होती है। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग के जो हमारे क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, वो दोनों बच्चों को कराए हैं। एंड मुझे लगता है कि इसको अगर प्रमोशन किया जाए, अगर ये योगा एंड मेडिटेशन हमारे देश में हर बच्चे तक पहुँचे तो मे बी वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली और फिज़िकली होंगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ों में वो एकदम इमोशनली उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो होने से बचेगा। सेकेंडली, उनका कंसंट्रेशन आजकल, क्योंकि बच्चे टेक्नो सेवी हो गए हैं, हर टाइम मोबाइल, गैजेट, लैपटॉप इसी पे इंगेज रहते हैं। तो जब बच्चा इन चीज़ों में इंगेज रहता है ना तो उसकी क्रिएटिविटी वहीं पे स्टॉप हो जाती है। और वो क्रिएटिविटी को लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका इन्वॉल्वमेंट हो योगा एंड मेडिटेशन में, सो दैट कि उनका कंसंट्रेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इसी चीज़ के लिए हमने, जैसे कि हम लोग नंगल में रहते हैं तो नंगल में हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है साथ में मिलके हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स ने। तो हर एज कैटेगरी के लिए बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर हम अपना डेंटल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, डेली उठ के हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, तो हम क्यों ना मेंटल हाइजीन का भी ध्यान रखें। और मेंटल हाइजीन कैसे हम रख सकते हैं? डेली 20 to 30 मिनट्स हम अपने मेडिटेशन करके, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करके, बच्चों का अगर ध्यान इस साइड, अगर हम मेडिटेशन की साइड लेके आएंगे ना तो आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे जो हमारे साथ होने वाली हैं घटनाएं, उससे हम बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे बच्चे मेडिटेशन और ध्यान और योगा में इन्वॉल्व हैं तो सोचिए आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर वो प्रैक्टिस करके इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, तो कितने सेंसिबल और कितने इंटेलिजेंट होंगे, हर चीज़ को कितने अच्छी तरीके से वो हैंडल करेंगे, एक अच्छे सिविलाइज्ड पर्सन बनेंगे। तो मुझे लगता है सब, जैसे हमारे लिए भोजन, वायु ज़रूरी है, योगा एंड मेडिटेशन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर का, हमारे नेशन का एक फाउंडेशन होते हैं, नींव होते हैं। और अगर नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली हमारी कंट्री भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्या कहते हैं उमा जी? गीता जी तुसी बहुत ही वधिया गल कही है। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫालतू ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਡਲ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਂ ਫालतू ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੀਂਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਦਤ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ 7 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਵ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ हर्डल ਨੂੰ पार कर लेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना हाँ चाहूँगी। जी, जैसे कि बच्चों की योगा और मेडिटेशन की बात हो रही है, तो अभी सीबीएसई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सीबीएसई ने सारे स्कूल्स में एक सर्कुलर निकाला है कि जो भी स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपने बच्चों को ये इसमें योगा और मेडिटेशन करवाना चाहता है, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है, उसका नाम है हर घर ध्यान। तो सारे सीबीएसई स्कूल्स में ये फ्लोट किया गया है। और इसमें हमने अभी रिसेंटली जो दशमेश एकेडमी है अनंतपुर साहिब, वहाँ पर 25 मिनट्स का एक सेशन लिया मैंने और रंजना दीदी ने, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर 150 कैंडिडेट से पार्टिसिपेंट, तो 25 मिनट का सेशन हुआ और बहुत बढ़िया सेशन रहा है। और मुझे लगता है कि आसपास और भी जितने सीबीएसई स्कूल हैं वो भी इसमें ज़रूर इसको एज अ प्रायोरिटी पे लें, सो दैट कि हमारे बच्चों को जो मेंटल हाइजीन है वो प्रॉपर टाइम पे मिले। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। अब हमारी जो सरकार है इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, जबकि योग हमारे हिंदुस्तान की ही उपज है, हमारे साथ ये कंटिन्यू होनी चाहिए थी। बट ये अब ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, तब ये बच्चों के साथ ये आगे आ पा रहा है।
ਗੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਟ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਾ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਘਾਟਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ 20-25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਮਾਡਰਨ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਣਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ 'ਤੇ ਗਲੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ? ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਚਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TV ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, मोबाइल के थ्रू साढ़े दिमाग 'ਚ जा रहा है, तो ये कचरे को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को हम डिलीट करते हैं ना, मेमोरीज को, तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। बिल्कुल। और ये मेडिटेशन से ही हम उसको डिलीट करते हैं, जो कि यूजलेस चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। सो दैट कि हम आगे फ्यूचर की अच्छी और हैप्पी लाइफ को सोच सकेंगे और प्रेजेंट में रह पाएंगे। प्रेजेंट, हाँ, मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ 100% ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ
ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ थैंक यू सो मच। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ बड़ा अच्छा लग्या ਤੁਹਾਡਾ आना। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस गपशप में मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच।